साधारण निर्वाचन जी पाखे पाखे आसुची भद्रक विधानसभा निर्वाचन मंडल राजनैतिक वातावरण सेतिकी सरगरम हेबारे लागिछि। विशेषकर तीन प्रमुख राजनैतिक दल वर्तमान बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस एथर केउ माने प्रार्थी हेबे ताकू नहीं सस्पेंस जारी रही। एपरी स्थले बीजेडी रे आशायी लंबा लाइन गत किछि मास रे विभिन्न स्तर रे लॉबी आरंभ करिसेंती एवं समस्त मध्य रेस रे आगरे अछंती वर्तमान विधायक संजीव मल्लिक, मधुबाबू पेंशन योजनार उपदेष्टा तथा युवा नेता अशित पट्टनायक, शिल्पोद्योगी तथा समाजसेवी रामचंद्र बेहेरा, युव संगठक ज्योतिप्रकाश महांती एवं नीलमाधव महांती। एपरी स्थले सबुठु अधिक चर्चार विषय पलटिछंती भद्रक दिवंगत विधायक रत्नाकर महांती पुओ तथा लायंस क्लब सभापति तथा समाजसेवी अशोक कुमार महांती। से गत 2014 रु टिकेट पाई लॉबी करथिले मध्य तांको मिली नथिला, तथापि से बीजेडी रे जणे श्रृंखलित कर्मी भावे तत्कालीन विधायक जुगल किशोर पट्टनायक एवं वर्तमान विधायक संजीव मल्लिक सहित कार्य करि आसुछंती। किंतु एथर से प्रार्थी हेउथबा नै गत किछि दिन हेबो चर्चा जोर। अशोक महांती घर भद्रक निर्वाचन मंडली रे से गत किछि वर्ष हेबो समाज सेवा करी लोकंक सहित जोड़ी होई रहिछंती। तेबे आगामी निर्वाचन रे निजर प्रार्थीत्व को नै श्री महांती कोन कहउछंती और किपरि लोकंक सहित संपर्क रखिछंती से संपर्क रे तांक सहित अधिक आलोचना करिछंती हम भद्रक ब्यूरो हेड नरेंद्र कुमार सामंत। साधारण निर्वाचन बिगुल बाजू आउ दिन केटा थिला बेले तमाम भद्रक जिला राजनीति सरगरम हो पड़ी। विशेषकर किए केउं दल प्रार्थी हे ताहाकु नहीं विभिन्न राजनीतिक दल नेतृवृंद अंक कषुवा बेले भद्रक विधानसभा निर्वाचन मंडल में सबु दलर आशायी संख्या बढ़ी बढ़ी चली। तीन प्रमुख राजनीतिक बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस रे आशायी संख्या बढ़ी बढ़ी चली बेले किए प्रकृत में केउं दल टिकेट पाइबे ताहाकु नहीं कल्पना जल्पना चली। एपरी स्थले भद्रक विधानसभा निर्वाचन मंडल बीजेडी प्रार्थी अनेक आशायी थिला बेले एबे सर्वाग्य चर्चार अछंती विशिष्ट समाजसेवी तथा लायंस क्लब सभापति अशोक कुमार महांती से आम गहण अछंती एवं आमे तांको सीधा पचारिबा जे कहीं से बर्तमान आशायी अछंती भद्रक भली एक संवेदन तथा सचेतनशील निर्वाचन मंडली रे। सर आम कलिंग टीवी को आपको स्वागत करुँ जे आम देखुचु 2014 मसीह आप भद्रक विधानसभा निर्वाचन मंडल आशायी प्रार्थी होगापी बीजेडी आशायी प्रार्थी होगापी प्रयास आरंभ करते गणमाध्यम सूचना देते 2019 मसीह पुणी प्रयास आरंभ कर सूचना देते। तेरे पुणी 2024 मसीह जो निर्वाचन बर्तमान अनुष्ठित हो चलित वर्ष पुणी थे आप जो आशायी अच्छा सीधा समाज सेवा आप करुले समाज सेवा सीधा राजनीति के कहीं आपंकर आसापी अधिक मनोनिवेश कले। मु श्री अशोक कुमार महांती मो प्रथम आपण मान स्वागत कलिंग टीवी को जो आप प्रश्न करुँच 2014 और 2019 मु प्रार्थीत्व मोर आवेदन करी किंतु 2014 और 2019 मु मते टिकेट मिल नाला। ए वर्ष मध्य आवेदन करिछि 2024 कहीं आमे वर्तमान जो सिचुएशन भद्रक रे एठी प्राय नुआ मुह देव बोली आमे खबर पाउछु से नुआ मुह भितर मु मध्य 2014 रु आशायी अच्छी 2024 रे मु निश्चय यदि माननीय मुख्यमंत्री मो उपरे आस्था प्रकट करेंगे मु निश्चय जयुक्त हेबी कहीं मु समाज सेवा 2014 रु अच्छी मु लायंस क्लब सभापति दीर्घ 5 वर्ष है अच्छी तथा बहुत अनुष्ठान सांगे मोर जड़ित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भद्रक डिस्ट्रिक्ट रे मोर प्रेसिडेंट अच्छी तथा बहुत साहित्य अनुष्ठान सांगे मु जड़ित बहुत लोकों सांगे मो संश्लिष्ट बहुत परोपकारी काम करुच्ची। जदि मते 2024 रे मते माननीय मुख्यमंत्री मते मो उपर आस्था प्रकट करेंगे मु निश्चय मोर जो जनमानस कार्यक्रम करुच्ची को नहीं से पाथय करी मु आउर किछि लोकों मान पई करि परिबि कहीं मु जो क्लब रो अछि किंबा जे कोनसी संस्था रो अछि से गोटे लिमिट परिसीमा भितर से परिसीमा रु मत जदि आउर अधिका चांस मिले मत जदि विधायक प्रार्थी भाव एठी मनोनीत करा जाए ताले मु आउर परिसीमा अधिका पाइबि निश्चय लोक मान सेवा करी
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ମୋ ବାପା 1977ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେତିକି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 2024 ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ଭଦ୍ରକର ବାସିନ୍ଦା। ମୋ ଘର ଭଦ୍ରକର କୋଡ଼ଉରମା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 7ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବାପା ସରପଞ୍ଚରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନରୁ MLA। ତେଣୁ ମୂଳରୁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛୁ। ବାପା ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଇ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକି ମନ ଯେଉଁ ବଳେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆପଣ ମନ ବଳଉନଥିଲେ, ଏବେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳଉଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ? ମୁଁ 2014ରୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ। ଦଳ ମୋତେ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ଯଦି ମୋତେ ଦଳ ଚାହେଁ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳରେ ଅଛି ଓ ଦଳରେ ରହିବି। କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଭଦ୍ରକରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୁଁ ପିଲା ହିସାବରେ, ତାଙ୍କରି ଦାୟଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି। ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯଦି କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ମାଟିର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଭଦ୍ରକର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ। ସେଇ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ, ତେଣୁ ସେଇ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାଥେୟ ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ, ଜଣେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକ ସେ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଦଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାରରୁ କେହି ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ 2014ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଭଦ୍ରକର MLA ସିଟ୍ ଜିତିପାରିବି। ଇଏ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ପରିବାରର ଜଣେ ସେ ସଦସ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏବଂ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବେ ଜନତା ଦଳ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଯଦି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ, ସେ ବି ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ TV।